नमस्कार दर्शक बंधु मोर ए राशिफल कार्यक्रम आपण मानक स्वागत। यही भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष अत्यंत खास होगापी जाऊँगी कहीं आपणकर जीवन में कौन प्रभाव पकाउछि ग्रह चलन प्रभाव आमे से विषय आलोचना करा जिवो। केवल यही मास नुह आगामी किछि मास पर्यंत कौन ग्रह आपणकर चेंज होउछि परिवर्तन करूछि आपणकर स्वास्थ्य रे कोन प्रभाव पकाउछि आपणकर शिक्षा रे कोन प्रभाव पकाउछि आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे कोन प्रभाव पकाउछि से विषय रे आमे आलोचना करिबा। आपणकर दाम्पत्य जीवन आपणकर लव रिलेशन रे आपणकर बिजनेस रे आपणकर सबु क्षेत्र रे तारीख सहित आपणकर कौन परिवर्तन होगा पई जाउछि केते सपोर्टिव रहउछि केते नेगेटिव रहउछि से विषय रे आमे तारीख सहित आमे आलोचना करिबा। काहे कि ना गुरुंकर परिवर्तन अछि शनि मध्य मार्गी हेबा पई जाउछंती शुक्र बुध एवं सूर्य तीनोटी एक ग्रहंकर परिवर्तन मध्य हेबा पई जाउछि। मंगल को परिवर्तन मध्य अछि आम जीवन उपरे किछि ना किछि निश्चय भाव प्रभाव पकेबा पई जाउछि। तेणु वीडियोटी आगु को बढ़िया पूर्व जदि मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब करिनियंतु कमेंट रे मतामत जणांतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फल कि सर्वप्रथम वीडियो आपन पाखरे पहुंची परिबो। वृष राशि सबुठारु भलो कथा हला आपणको राशि रे शनिकर कोनोसी ढैया किंबा 7.5 नाही सरी जाइछि ऑलरेडी। शनि वर्तमान जदि देखिबा एकादश गृह रे अछंती एकादश गृह रे ही रहुचंती। शनिकर ढैया आरंभ हेबो केबे 2 वर्ष 2.5 वर्ष पर किंतु एबे नहे। शनि आपनकु भलो फल ही देबे जेहेतु शनि एकादश स्थान रे अछंती। एकादश स्थान होइथाय हमरो ड्रीम रो स्वप्न रो हमरो लाभ रो प्रॉफिट रो स्थान ही देखा जाई थाए। काहे कि ना शनि होउचंती नवम अधिपति स्वामी एवं दशम गृह रो स्वामी मध्य। तेणु जेबे शनि एकादश गृह को आपणक राशि रे आसीचंती आपणक भितरे आपण किछि मास पूर्वरु किबा किछि दिन पूर्वरु आपणकर किछि ना किछि स्वप्न आपणकर डिजायर आपणकर पर्सनालिटी व्यक्तित्व ए सबुरे धीरे धीरे आपणकर बढ़िबा को लागिथिबो निश्चय। आपण कर्म क्षेत्र उन्नति हाँ विद्यार्थी को मानु कहबा को चाहिबी तांकर टिके अल्प किछि समय पय डाउन रही पारे किंतु समय क्रमे सबु किछि ठीक हे जिवो। खास करिके जदि लेट कहबी तारीख होउची 15 अक्टोबर रु 15 नवेम्बर भितरे आपणकर सेथिरे मध्य पॉजिटिव देखिबा को मिलिबो निश्चय। सपोर्टिव रहइबो पढ़ा को नै कि 15 अक्टोबर पर। काहे कि ना बृहस्पति गुरु बृहस्पति पर सेथिरे आपणकर परिवर्तन हेबे एवं बकरी मध्य होई जिवे। केबे हेबे तारीख होउची 11 नवेम्बर को गुरु बकरी होउचंती। द्वितीय गृह को जिवे एवं प्रथम गृह को फल देबे। गोटे घर पछु भी फल देई थांती जे घरे बकरी होई थांती तार पछ घर को हमकु फल मिली थाए। तेणु आपण को भीतर गोटे मैच्योरिटी जो कहती परिपक्वता बुझिबार शक्ति अन्य को बुझिबार आपण को काम को बुझिबार आपण काम को नै कि जो टाळू थिले किछि समय धरि कि खास करिकि 11 नवेम्बर पर आहुरी बहुत भल देखा जाउछि निश्चय। शनि आपणकर एकादश गृह रे दशमर अधिपति स्वामी अछंती। किछि दिन पूर्वरु आपणकर प्रमोशन रे बा जॉब रे परिवर्तन होईछि कि जदि मिलिनी आगामी सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर मासरे आपणकर प्रमोशन मिलिबार चांस रहुछि निश्चय। चाकरी क्षेत्र ग्रोथ होबार चांस रहुछि। प्लेसमेंट को नै कि चेंज होबार मध्य चांसेस रहुछि। आपण जदि चाहूथले बहुत समय धरि कि आपण घर लोकेशन पाखु जीवा पे एमिति मध्य चेष्टा करूथले हे पारु नथिला कोनोसी कारणरू से मध्य आपनको सुजोग मिलिबो। सेप्टेम्बर 15 पर निश्चित भाव में सुजोग मिलिबा पई जाउछि। खास करिकि 2026 जनवरी फेब्रुआरी भितरे आपण कोनोसी ना कोनोसी आपनकर ड्रीम अछि कोनोसी लुहा जनित
ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ହଉ, 4 व्हीलर ହଉ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ 2000 ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ 2026 ଭିତରେ ଆପଣ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜିଦ୍, ଖରାପ ନେଚର, ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର, ଆକୁ ଟିକେ ଆପଣ ସଂଯତରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି, ଆର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାରାଜ। ଶନି ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳସୁଆମୀ, ଅଡ଼ିଏଲପଣ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବା, ଆ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ଫଳ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ନଚେତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିପାରେ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି ତ। କିନ୍ତୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ, ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖାସ କରିକି ଯଦି ଡେଟ୍ କହିବି, 28 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 26 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ଏ ପିରିୟଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇକି। 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଏବଂ 26 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ସମୟରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ବାଲାର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ ହେବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ରାହୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଶମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ବନେଇବେ, ଚତୁର ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେବେ। କାମ କେମିତି ହାସିଲ କରାଯାଏ এইটা ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଖାସ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋ ହେବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେହେତୁ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରାହୁ ଫଳ ହିଁ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ମେସିନ ଜନିତ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଜିକାଲ, ଯେଉଁମାନେ ମେସିନ ଜନିତ କାମ କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ସଫଳ କରାଇବେ, ପଜିଟିଭ ଫଳ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। କେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା, କେତୁ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାଙ୍କର କିଛି ମାସ, 4 ମାସ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତରେ କିଛି ପେନ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦାନ୍ତକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏସବୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶରୀରକୁ ନେଇକି କିଛି ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ, ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଆସୁଛି। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ଶୁକ୍ର କାହାର ହୋଇଥାନ୍ତି? ଶୁକ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଶାନ୍ତିର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି,
ସୁଖ ସୁବିଧାର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାପରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା 2 ନଭେମ୍ବରକୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ହଉ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହଉ, ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଗା ସେଣ୍ଟରରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଜେତା ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଜନେସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ବୁଧ ଯେହେତୁ ନିଜ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। 2 ନଭେମ୍ବରକୁ ଯେବେ ଶୁକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ରୋଗ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡୁଥିଲେ, ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, କାହାକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜମି ଜମାକୁ ନେଇକି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ରହିବ ସେ ସମୟରେ। ଖାସ କରିକି 2 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଯେବେ ଶୁକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫେରିବ ସେ ସମୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧା, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଉଧାରୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଥିଲା, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଲକା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର 2 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସମୟ ଆଣିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯୋଉ ଭଲ ସମୟ ଯୋଉ ଥିଲା, ଭଲ ସମୟ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ସମୟ, ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଭଲ ସମୟ କୋଉଟା ଅଛି, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। 2 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆହୁରି ବେଟର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଗୁରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୁରୁ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ, 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତାପରେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଆସୁଥିଲା, 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଏସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଅବସାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଘଟାଇ ପାରିବା। ଆପଣ ଶୁକ୍ର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଉଠୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପଠନ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ହିଁ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାରିଖ ସହିତ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ, କେତେ ନେଗେଟିଭ ରହିବ, ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବିସ୍ତାର ସହିତ ଜାଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।